Good morning student. Today we are going to learn 4th standard English subject 19 number lesson The Ugly Duckling. Last videos we learned some hard words from this lesson. Now today I will explain this lesson. So open the page number 42, lesson number 19, lesson's name The Ugly Duckling. Now listen. The mother duck was really proud of her 6 new ducklings. They were soft, fluffy and yellow. Such fine little duckling, but the 7th one was very different. It was bigger and its feathers were grey and shaggy. It looked so ugly. Now listen, here the mother duckling was really proud of her 6 new ducklings. Okay, they are very soft and fluffy and yellow colors, no, and such fine little ducklings. But the 7th one was very different. Okay, it was bigger and its feathers were grey, shaggy, and it looked so ugly. Now listen, here was the mother duck. Okay, he was here was the mother duck. She was really proud of her 6 new duckling, no, and they were soft, fluffy and yellow colors, but such fine little ducklings. But the 7th one was very different. It was bigger and its feathers were grey and shaggy. It looked so ugly. आता इथे पहा, मदर डक आहे ती खरोखरच आपल्या मुलांच्यावरती कशी होती, प्राऊड फील करत होती. तर ते कोणत्या कलरचे होते पहा, ते सॉफ्ट होते, फ्लुफी होते आणि येलो कलरचे होते. परंतु 7 नंबरचा जो होता तो कसा होता रे, डिफरंट होता. ओके, तो खूप सर्वांच्यापेक्षा कसा होता, बिगर असा होता, ग्रे कलरचा होता आणि शॅगी होता आणि तो कसा दिसत होता, अगली दिसत होता. नाउ लिसन, सी देन सेकंड पॅरेग्राफ. ऑल द सेम मदर डक थॉट, इट्स माय बेबी डकलिंग. सी लव्ड इट dearly. But the other 6 brother and sister didn't like the ugly duckling. When it waddled towards them, they turned their backs and ran away. Now listen, all the same, no, then 6 duckling was same. Mother duck thought, it's my baby duckling. She loved it dearly. आता पहा, ती सगळ्यांच्यावरती कशी करत होती प्रेम. मदर डक ही होती ती कशी प्रेम करायची, सारखीच प्रेम करत होती. परंतु जे 6 ब्रदर्स आणि सिस्टर होते, ओके, त्यांना तो अगली डकलिंग आवडत नव्हता. 7th नंबरचा जो अगली डकलिंग होता तो आवडत नव्हता. ते काय करायचे, त्याच्या पाठीमागं पळायचे, त्याला चिडवायचे वगैरे. ओके, नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द लिटिल डकलिंग would go for a swim every day to a lake nearby. The ugly duckling wanted to join the others, but they didn't want him. They always swam away from him. He was left all alone. Now listen, then the little ducklings would go for a swim, no, every day to a lake nearby. The ugly duckling wanted to join the others, but they didn't want him. They always swam away from him. ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन. आता पहा, जे 6 डकलिंग होते ते कुठे जायचे, लेकमध्ये काय करायचे, स्विम करण्यासाठी जायचे. आता जो अगली डकलिंग होता 7th नंबरचा तो त्यांना जॉईन व्हायचा, परंतु त्याला कोणी मिक्स करून घेत नव्हतं. त्यामुळे तो कसा पडायचा, एकटाच असा पडायचा, म्हणजे लेफ्ट ऑल अलोन. तो सगळ्यांच्यापेक्षा काय व्हायचा, मग वेगळा पडायचा. नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. The ugly duckling swam better than the other duckling, which did not please them at all. They teased him about the ugliness. His only friend was his mother. Other ducks told his mother, all your ducklings are smart, but this big fellow looks so different. Why is he so ugly? His mother only said, he is mine and I love him too. Now listen, then ugly duckling swam better, no, than the other 6 ducklings, which did not please them at all. They teased him about his ugliness. His only friend was his mother. Okay, then other ducks told his mother, all your ducklings were smart, but this big fellow looks so different. Why is he so ugly? His mother only said,
ही इज माइन अँड आय लव हिम टू. आता पहा, जो अगली डकलिंग होता तो कसा पोहायचा, खूप छान पोहायचा. त्या 6 डकलिंगपेक्षा त्याला पोहता खूप छान यायचं. परंतु जे जे दुसरे डक्स वगैरे आहे ते काय करायचे, त्याला चिडवायचे, अगली कुरूप असं म्हणून त्याला चिडवायचे. त्याची फक्त आईच, ओके, त्याची फक्त आईच काय होती, फ्रेंड होती. आता त्याच्या आईला सुद्धा बाकीचे जे डक्स होते ते म्हणायचे की हा, म्हणजे तुमचे जे बाकीचे 6 डक्स आहेत ते कसे आहेत, स्मार्ट्स आहेत, परंतु हा कसा आहे, सगळ्यांच्यापेक्षा वेगळा आहे, डिफरंट असा आहे आणि कसा आहे, अगली आहे. तर त्याची आई त्याच्यावरती रिप्लाय काय करायची, ही इज माइन अँड आय लव हिम टू. म्हणजे तो माझा आहे आणि मी त्याच्यावरती काय करते, प्रेम करते, असं ती इतर डक्सना काय करायची, आन्सर द्यायची. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. He made his way to the river's edge and swam away with the river. Now listen, at last, feeling very lonely and sad. Okay, the ugly little duckling decided to leave the lake. He made his way to the river edge and swam away with the river. आता पहा, जो अगली डकलिंग होता तो एकटा पडू लागला, खूप दुःखी झाला आणि त्यांनी काय ठरवलं, जे लेक आहे, तळ जे आहे ते काय करायचं, ते सोडायचं आणि कुठं जायचं, नदीमध्ये जायचं पोहायला वगैरे. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? देन 7th नंबर, डकलिंग डिसाइडेड टू leave the lake, okay, and he made his way to the river edge and swam away with the river. म्हणजे कुठे पोहायला जायचं, नदीमध्ये पोहायला जायचं आणि हे तर लेक जे आहे ते सोडायचं, असं त्यांनी डिसिजन घेतला. ओके, नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Now listen, see the next paragraph. Whenever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. He became lonelier and more miserable. Now listen, whenever the poor duckling tried to seek शेल्टर. आता पहा, जो पुअर डकलिंग होता तो काय शोधू लागला, तर शेल्टर शोधू लागला. ही फाउंड दॅट ही वॉज ऑलवेज रिडिक्युल्ड बाय अदर्स. म्हणजे त्याला कसं वाटायला लागलं की दुसऱ्यांपेक्षा तो कसा आहे, वेगळा आहे. स्मॉलर बर्ड्स, ॲनिमल, इव्हन ह्युमन बीइंग्स पॉक्ड फन ॲट हिम. ही बिकेम लोनलियर अँड मोर मिझरेबल. आता पहा, तो कसा पडलेला होता, सगळ्यांच्यापेक्षा कसा पडलेला होता, इतर बर्ड्सपेक्षा, ॲनिमलपेक्षा किंवा ह्युमन बीइंगसुद्धा ह्यांच्यापेक्षा कसा पडलेला होता, तर एकटा असा तो बर्ड्सपासून काय पडलेला होता, एकटा पडलेला होता. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. बाय अँड बाय ही ग्रीव बिगर अँड स्ट्रॉंगर, बट व्हॉट एव्हर ही लुकड ॲट हिज ओन रिफ्लेक्शन ही थॉट, आय लुक सो अगली. ही वॉज अफ्रेड टू लुक ॲट हिज ओन रिफ्लेक्शन. ही हिड हिमसेल्फ इफ ही सॉ एनीवन कमिंग. नाव लिसन, बाय अँड बाय ही ग्रीव बिगर अँड स्ट्रॉंगर. नो, ओके, तो दिवसेदिवस कसा बनू लागला, तर बिग आणि स्ट्रॉंगर बनू लागला, बलवान असा बनू लागला. बट व्हॉट एव्हर ही लुकड ॲट हिज ओन रिफ्लेक्शन. ओके, देन व्हॉट एव्हर, देन 7th नंबर्स, डकलिंग सी हिज ओन रिफ्लेक्शन. नो, ही थॉट आय लुक सो अगली. तर तेव्हा तो काय म्हणायचा, मी कसा दिसतो, खूप असा अगली दिसतो. ही वॉज अफ्रेड ऑफ लुक ॲट हिज ओन रिफ्लेक्शन. ही वॉज अफ्रेड ऑफ लुक ॲट हिज own reflection. He hid himself if he saw anyone coming. Now listen, he was afraid to look at his own reflection. जेव्हा तो स्वतःचं प्रतिबिंब पाहायचा तेव्हा he hid himself, he saw anyone coming. त्याला खूप असं विचित्र असं वाटायचं. पहा. Now listen, see next paragraph. One day when he was hiding among the reeds, one day when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. They were the most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them, he said to himself. Now listen, one day when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. Okay, they were the most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them.
ओके. ही सेड टू हिमसेल्फ. एक दिवस काय झाले, तो जिथे पोहायला जायचा तिथे त्यांनी सुंदर असे काय पाहिले, स्वॅन, असे व्हाईट कलरचे स्वॅन पाहिले. आणि तो म्हणतो किती सुंदर हे काय आहेत, स्वॅन आहेत. ओके. हाऊ वंडरफुल बी लाईक देम. ते किती सुंदर दिसतात, तो स्वतःशीच बोलतो. नाव लिसन सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. देन came winter with cold winds and snow. Without any shelter, the poor duckling was frozen in the snow. A kind man saw him. He broke the snow and saved the duckling. Now listen, then seventh number duckling had no shelters, no. So the winter came with the cold winds and snow. Without any shelter, the poor duckling was frozen in the snow. A kind man saw him. He broke the snow and saved the duckling. आता पहा, 7 नंबरचा जो डकलिंग होता त्याला काय नव्हतं, शेल्टर असा नव्हता, निवारा असा नव्हता. आणि ह्या विंटरमध्ये, थंडीच्या दिवसामध्ये काय झालं, बर्फामुळे तो कसा झाला, थंडीने गारटला. आणि एका काइंड मॅननी म्हणजे दयाळू माणसाने काय केलं, त्याला त्या बर्फापासून वगैरे काय केलं, वाचवलं. पहा, त्या थंडीपासून वगैरे त्याचा प्राण वाचवले. नाव लिसन सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. सून इट वॉज स्प्रिंग. द डकलिंग हॅड नाव गेन a lot of strength again. He found his way to the river edge and swam further away. Now listen, soon it was spring. No, the duckling had now gained a lot of strength again. आता पहा, स्प्रिंग आला आणि जे डकलिंग्स आहेत ते खूप स्ट्रेंथनी काय करू लागले, रिव्हरच्या काठाशी पोहू लागले. पहा, वन फाईन मॉर्निंग when he flapped his wing against his side, he rose high into the air. He flew on and on till he found himself in a beautiful, fragrant garden. From a thicket close by came three. Now listen, one fine morning, when he flapped his wings against his sides, he rose high into the air. He flew on and on till he found himself in a beautiful, fragrant garden. ओके. एक दिवस सकाळच्या वेळेस तो काय करतो पहा, when he flapped his wing against his sides, he rose high into the air. त्याने आपले पंख काय केले, हवेमध्ये पसरले. पहा, आणि तो काय करू लागला, खूप वेगाने असा उडू लागला. ही फ्ल्यू ऑन टिल ही फाउंड हिमसेल्फ अ ब्युटिफुल फ्रॅग्रंट गार्डन. त्या गार्डनमध्ये तो काय करू लागला, आपले पंख पसून काय करू लागला, उडत पाहू लागला. पहा, from a thicket close by come three. See, now listen, a beautiful white swan rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. आता पहा, तिथे काय येतात, जेव्हा तो त्यांनी पाहिले की ब्युटिफुल जे स्वॅन्स आहेत ते काय करू लागलेले आहेत, आपले पंख पसरून वगैरे काय करू लागले, रस्लिंग देअर फेदर्स अँड ग्लिडिंग लाईटली ओव्हर द स्मूथ वॉटर. त्या वॉटरवरती काय करू लागलेले आहेत, पोहू लागलेले आहेत, उडत पाण्यावरती काय करत आहे, स्मूथली असे आपले पंख फिरवत आहेत, असा तो पाहू लागला. पहा, 7th नंबर डकलिंग. द डकलिंग रिमेंबर्ड द लवली बर्ड्स. ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम, बट ही लेफ्ट अ स्ट्रेंज longing to be with them. He made up his mind to approach them no matter how badly they treated him later on. द डकलिंग रिमेंबर्ड द लवली बर्ड्स. आता पहा, डकलिंग हे कसे असतात रे, लवली बर्ड्स असतात. ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम, बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज longing to be with them. He made up his mind to approach them no matter how badly they treated him later on. आता पहा, तो काय करत नाही, त्या डकलिंगजवळ जात नाही, कारण त्यांना 7th नंबरच्या डकलिंगला कसं ट्रीट केलेलं होतं, अनुभव हा त्याला खूप वाईट आलेला होता त्यांच्याबरोबर, त्यामुळे त्याला तो नंतर अनुभव नको होता, म्हणून तो त्यांच्याकडे परत जात नाही. नाव लिसन, ही स्वॅम टुवर्ड द ब्युटिफुल बर्ड अँड bow his head down to the surface of water. And what did he see in the clear stream below? His own image, no longer a dark, grey, ugly bird, but a graceful and beautiful swan. The other swans swam around the newcomer and welcomed him. Now listen, he swam toward the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. आता पहा, तो सुद्धा काय करू लागला,
पाण्यामध्ये पोहू लागला, म्हणजे ब्युटिफुल बर्ड्ससारखा कसा पोहू लागला, आपली मान वगैरे पाण्यामध्ये बुडवून वगैरे. अँड व्हॉट डीड ही सी इन अ क्लिअर स्ट्रीम बिलो. आता त्यांनी काय पाहिलं पहा, हिज ओन इमेज नो लॉंगर टू डार्क ग्रे अगली बर्ड बट अ ग्रेसफुल अँड ब्युटिफुल स्वॅन. आणि त्यांनी पाहिलं की त्याची जी इमेज होती डार्क ग्रे आणि अगली होती, ती इमेज बदलून कसा झालेला होता, तो ग्रेसफुल आणि ब्युटिफुल असा स्वॅन झालेला होता. द अदर स्वॅन स्वॅम राऊंड द न्यू कमर अँड वेलकम ही. आता पहा, जे इतर जे स्वॅन होते ते त्याच्या भोवती पोहू लागले आणि त्याचं त्यांनी काय केलं, स्वागत केलं. द बर्ड दॅट हॅड लिव्ड अ मिझरेबल लाईफ ॲज अन अगली डकलिंग वॉज अ स्वॅन आफ्टर ऑल. ही covered his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart, I never dreamed of such happiness as this, while I was an ugly duckling. आता पहा, जे बर्ड्स होते, the birds that had lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all. आता जो अगली डकलिंग होता तो नंतर काय बनला, तर स्वॅन बनला. पहा, he curved his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart. He never dreamed of such happiness as this while I was an ugly duckling. पहा, त्यांनी ड्रीममध्ये सुद्धा पाहिलेलं नव्हतं की आपल्याला एवढा आनंद मिळेल. म्हणजे आपल्यासारख्या अगली डकलिंगला पुढे काय बनला, तो स्वॅन बनला. आणि स्वॅनच्या बरोबर काय करू लागला, आनंदाने राहू लागला. असलं आयुष्य आपल्याला मिळेल ह्याची कल्पनाही त्यांनी केली नव्हती, परंतु त्याला ते आयुष्य मिळतं. त्यामुळे तो म्हणतो, असं आयुष्य आपल्याला परत मिळेल असं वाटलेलं नव्हतं. आणि मी आता काय राहिलेलं नाही, आय वॉज ऑन अगली डकलिंग, म्हणजे मी कोण होतो, अगली डकलिंग. परंतु लास्टली तो कोण बनतो, तर स्वॅन. ओके, 7 नंबरचा जो अगली डकलिंग होता तो शेवटी कोण बनतो, तर स्वॅन बनतो आणि स्वॅनच्या बरोबर राहू लागतो. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो द अगली डकलिंग लेसन्स? I think you understand it. Thank you.